네, 친구들 반갑습니다. 편하게 앉아주세요. 선포하면서 하나님께 나가겠습니다. Preaching, closer, to God, to God, 할렐루야. 아멘. 좋습니다. Vision statement. Are you ready, everybody? Okay, ready, go. I'm going to be the best teacher in the world, to be the best missionary in the world. I pray to God every day. I study English Bible. I'll be different from now. 아멘. 좋습니다. December Yami Word. 물론 이것은 이제 우리 부서에서 하는 거고, 우리 다른 말씀 외웠죠? 우리 그건 이따가 나중에 해볼게요. 한번 따라 한번 해볼게요. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus. 우리 같이 한번 해볼게요. 시작. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Philippians chapter 2 verse 5. 아멘. 너의 태도를 어떻게 한 거예요? 같게 하세요. 누구에게? 예수 그리스도와 함께, 예수 그리스도와 같이 하세요라는 거죠. 예수 그리스도의 마음을 배우란 말이죠. 예수 그리스도의 태도를 가져야 된다 이 말이죠. 오케이. 빌립보서 2장 5절 말씀. 그래서 우리 계속해서 빌립보서 2장 5절부터 11절 이 본문을 가지고 우리 계속 공부하고 있는데, 목사님 한번 전에 해석 다 해줬으니까 쭉 한번 읽어줄게요. 한번 천천히 따라와 보세요. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man. He humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is the Lord, to the glory of God the Father. 아멘. 할렐루야. 한번 간단하게 지난주에 해줬지만 간단하게 여러분은 서로의 관계 속에서 가지세요. 마음을 가져야 하는데 누구의 마음을? 예수님의 마음을 가져야 합니다. 근데 예수님 어떤 분이에요? 하나님 본체이시나 하나님과 동등됨으로 여겨지게 하지 않았던 거죠. 스스로 여기지 않았던 거죠. 여기서 좀 더 자세하게 나오는데, 그가 가지신 특권을 내려놓았다. 그가 원래 가지고 있었던 특권을 내려놨다. 이렇게 표현도 되어 있네요. 오케이. 그리고 더욱이 게다가 어떻게 했냐면, 그는 그 자신을 비웠어요. 그 종의 모습을 가지고 그 모습을 비웠는데, 사람의 형상을 가지고 종의 모습으로 자신을 비우셨다라고 말씀하네요. 그리고 그의 모습은 그 사람의 모습으로 보이셨는데 어떻게 되냐? 그는 스스로를 낮추셨어요. 뭘로써? 복종함으로써. 어떻게? 죽기까지 복종함으로써 자신을 낮추셨는데, 십자가에서 죽기까지 자신을 낮추셨다라고 말씀했죠. 그래서 하나님께서는 예수님께서 스스로 그렇게 본인을 낮추셨기 때문에 하나님 아버지께서는 그를 가장 높이 올리셨다 했죠. 그래서 그의 이름, 모든 이름 위에 그의 이름을 주심으로써 가장 높이 올리셨고, 그리고 그 이름에게 모든 무릎은 경배해야 되고 꿇어야 되고, 하늘 위에서나 땅 위에서나 땅 아래에서나 온 세계가 예수님 이름 앞에 무릎을 꿇어야 되고, 모든 입술로 시인하겠는데 예수 그리스도는 주님이다라고 시인하게 했죠. 그렇게 함으로써 하나님 아버지께서 영광을 받으신다라고 말씀했습니다. 할렐루야. 오늘 이 빌립보서 2장 5절부터 11절 말씀을 통해서 Today I want to share the message with you titled The Real Meaning of Christmas. Okay, everybody repeat after me. The real meaning of Christmas.
Okay, one more time. The real meaning of Christmas. 본문이 너무 길다 보니까 여러분이 조금 질린 것 같은데 알았어요. 괜찮아요. 여러분 익숙해질 거예요. 두 번째 시간이죠. 그래요. 클릭 한번 해주세요. 다시 클릭이 됐네. 오케이, 됐습니다. 그래서 여러분, we should know the real meaning of Christmas because we who are saved by His name and as a Christian and we believe in Jesus. So we should meditate on the life of Jesus who came to earth. So do you remember? Do you remember that? What did you learn last week? 배웠던 기억나세요? 우리 지난주 배웠던 거 뭐죠? The life of Jesus is humbled. 그죠? 예수 그리스도의 그 삶이 낮춰졌다, 겸손했다는 거였죠. 그래서 Philippians chapter 2 verse 8 says He humbled. 따라해 볼게요. He humbled. Okay, one more time. He humbled. 그는 예수님께서는 낮추셨어요. himself 그 스스로 낮추셨는데 낮추셨고 and became 되셨어요. 뭐 하셨어요? Obedient to death 죽기까지 복종하셨어요. 근데 심지어 even death on a cross 십자가에서 죽기까지 복종하셨고 낮추셨다라고 우리가 지난주에 예수님의 첫 번째 그 특징에 대해서 우리가 배웠죠. 겸손하신 거, 낮추신 거 스스로를. 우리가 이 성탄절을 맞이해서 예수님께 이 땅에 오심 그 낮아지심을 우리가 먼저 생각해 봐야 된다 했어요. 두 번째로는 Jesus live a life of service and sacrifice. 오케이, 한번 따라해 볼게요. Service, service, sacrifice, sacrifice. 서비스는 뭘까요, 여러분? 여기서 말하는 서비스는 우리 서비스 한다고 하죠. 그죠? 우리 식당에 가면 서비스를 받잖아. 그죠? 서비스를 받는 건 뭐예요? 성김이라는 뜻이 알았죠? 성김. 따라해볼게요. 성김. 그러면 sacrifice는 뭘까요? 희생. 그렇죠? 한번 따라해볼게요. 희생. 그러면 목사님이 한국말로 하면 영어로 하고 영어로 하면 한국말로 대답해 보세요. service, 성김, sacrifice, 성김, 희생. 그렇죠. 이번에는 예수님의 성김과 희생에 대해서 오늘 우리가 이 성탄절을 맞이해서 우리가 생각해 보기 원합니다. 여러분, Jesus stayed with the lowly. 예수님께서는 함께 하셨어요. 낮은 사람들과 함께 하셨고 and the despised. despised는 그러니까 무시당하는 사람, 그러니까 모욕당하는 사람, 낮은 천한 사람을 말하는 거예요. 알았죠? 낮고 천한 사람들과 함께 하셨어요. 그럴 뿐만 아니라 and cared for them with love. 그들을 사랑으로 돌봐주고 섬겼던 것을 우리가 알 수 있어요. 그런데 여러분, the religious leaders at that time, 그 당시에 그 종교 지도자들이 이런 이렇게 예수님이 낮고 천한 사람들과 사귀는 모습을 보고 어떻게 했냐면 laughed it and blamed Jesus. 비웃고 비방했어요. 예수님을. 그렇죠. 뭐라 비방했냐면 Luke chapter 15 verse 1 to 2 said 누가복음 1장 15장 1장 1절 2절 말씀 보니까 Now the tax collector는 세리를 말하는데 세금을 걷는 사람 말이에요. 근데 전에 목사님 한번 설명해 줬는데 그 당시에 텍스 콜렉터는 한마디로 매국노예요. 매국노. 나라를 팔아먹는 사람이나 다름없게 여겼어요. 그래서 사람들이 사람 취급 안 했어요. 이게 아주 막 멀리 했어요. 그런데 tax collector and sinners 그 세리들과 죄인들이 were all drawing near to hear him. 예수님의 말씀을 듣기 위해서 몰려든 거예요. 세리들과 죄인들이 예수님께 다 몰려드는 거예요. 예수님 말씀을 듣기 위해서. 그래서 and the Pharisees 한번 따라해볼게요. Pharisees 바리새인들이야. 바리새인들. 그 다음에 and the scribes 이 스크라이브는 그 서기관들이야. 서기관들. 그러니까 이 Pharisees나 scribes는 종교 지도자들이야. 지도자들. 이런 사람들이 글럼 뒤에서 수군 글럼 이렇게 한 거야. 뒤에서 수군된 거야. 뒤에서 비방한 거예요. 이 바리새인들과 이 서기관들이. 그리고 saying 말하기를 뭐라 말했냐? This man 이 예수님이
received sinners. 죄인들을 받아들이고 and eat with them. 그들과 함께 먹는다라고 glommed. 비방했어요. 알았죠? 뒤에 수긍거렸어요. 그게 어떤 상황인지 알겠죠? 그만큼 예수님께서는 그 예수님은 낮은 사람과 천한 사람과 함께 있다는 것을 우리가 알 수 있는 거죠. 예수님의 서비스와 sacrifice를 우리가 볼 수 있는 거예요. Jesus came to earth. 예수님께서는 이 땅에 오셨는데 뭐하러 오셨냐면 not to be served. 한번 따라해 볼게. not to be served. not to be served. 섬김을 받으려 온 것이 아니라 오히려 but to serve others. 한번 따라해 볼게요. to serve others. One more time. to serve others. 다른 사람을 섬기러 오신 거예요. 근데 여러분, 우리 한번 생각해 볼게요. 이 예수님이 누구예요? 말씀으로 천지를 창조하신 하나님이죠. 여러분, 진짜 그 우주가 어마어마하게 크거든요. 어마어마하게 큰데, 목사님이 잠깐 설명해 줬는데, 우리가 빛의 속도로 우주 끝을 도달해 보기 위해서 계속 달려간다 하잖아. 빛의 속도로. 근데 영원토록 도달할 수 없어요. 왜 그런지 알아요? 우주가 빛의 속도가 더 크게 빠르게 성장하고 있거든요. 이게 도달할 수 없어서 그만큼 엄청난 큰 공간이에요. 근데 이런 공간을 하나님께서 말씀으로 만들었죠. 이 하나님은 우주보다 더 크신 분이죠. 엄청나게 크고 위대하고 광대하신 분이에요. 근데 그분께서 지극히 낮아져서 사람이 되었을 뿐만 아니라 죽기까지 복종하셨다. 이것은 엄청난 사건이에요. 그뿐만 아니라 이 땅에 계실 때 사람들을 섬기고 그 자신 희생했던 모습을 우리가 볼 수 있는 거예요. 그래서 여러분, let's think about this Christmas. The life of Jesus is service and sacrifice. 이 시간, 이 성탄절 맞이해서 예수님의 섬김과 희생을 우리가 한번 기억해 보기 원하는 거죠. 그래서 성경에 보니까 Mark chapter 10 verse 45 say, 마가복음 10장 45절 말씀 보니까 뭐라 말하냐? For even the Son of Man did not come to be served. 이 하나 인자는 이제 예수님이 가리킨 거예요. 예수님을 스스로 이제 말한 거예요. 인자는 섬김을 받으러 온 것이 아니다. But to serve. 하지만 섬기러 왔다. 근데 어떻게 섬기러 왔냐면 정확히 말하고 있죠. And to give his life. 그 생명을 주기 위해서 왔다. 그 생명을 주는 섬김을 희생을 하러 왔다. 이 섬김을 하러 왔다. 어떤 걸로? As a ransom for many. 많은 사람의 대속물로서 섬기러 왔다. 희생하러 왔다라고 예수님께 말씀하신 거예요. 할렐루야. 아멘. 예수님의 이 모습을 우리가 기억하기 원합니다. 이 성탄절 맞이해서 이 예수님의 모습을 우리가 기억하기 원합니다. 그래서 성경은 우리에게 말씀하고 있어요. In this love. 이 사랑은 not that we loved God. 우리가 하나님을 사랑하는 사랑이 아닙니다. But that He loved us. 이것은 하나님께서 우리를 사랑하신 사랑입니다. 라고 말하는 거예요. And sent His Son as an atoning sacrifice. 그의 아들을 대속 희생 제물로서, 이게 대속하는 거거든요. 대속의 제물로서, 희생 제물로서 그의 아들을 보내신 하나님께 우리를 사랑하신 사랑입니다. 라고 성경은 말하고 있는 거예요. For our sins. 따라해볼게요. For our sins. 오케이, one more time. For our sins. 무엇 때문에? 우리의 죄 때문에. 알았죠, 여러분? 죄 때문에 예수님, 하나님께서 그 아들을 보내신, 대속물로 보내신 그 사랑입니다. 라고 한 거예요. 그래서 be loved. 사랑하는 자요. 사랑하는 자요. If God so loved us. 하나님께서 만약에 우리를 너무나 그렇게 사랑하셨다면 we also ought to love one another. 우리가 서로 사랑하는 것이 마땅하다, 마땅하지 않다? 마땅하다. 할렐루야. 나는 옆에 있는 친구와 동생과 언니, 누나를 사랑하겠습니다는 친구 손 들어볼까요? 나는 예수님 좀 사랑 한번 해볼게요. 많이 부족하지만 사랑하겠습니다. 노력할게요. 한번 흔들어 볼까요? 할렐루야. 아멘. 하나님께 우리에게 원하시는 거예요. 여러분, 예를 한번 들어볼게요. 엘리자베스 셰핑인데요. 이 선교사님이세요. 어떤 선교사 목사님 잠깐 간단히 설명해주고 영상 하나 볼게요. 박수 3번 시작. 짝. 실제예요. 여러분, 예수님께서 그 하나님의 아들이신 불구하고 이 땅에 오셔서 섬김과 희생의 삶을 사셨죠. 그러니까 예수님을 믿는 사람이
예수님 진짜 믿는 사람이 그런 사람을 따라하는 사람들이 있어요. 실제로 여러분 우리나라가 100년 전만 해도 지극히 가난하고 못 사는 나라였어요. 근데 이렇게 선교사님들이 이 땅에 와서 자기를 희생함으로써 이 땅을 세워 나간 거예요. 무슨 말 이해가죠, 여러분? 이게 섬긴 거죠. 이 땅을요. 어떤 분이야 잠깐 한번 설명해주고 영상 하나 볼게요. As a German American, 독일계 미국인인데요. Medical missionary, 의료로서 선교하셨던 분이에요. 간호사였던 분이었거든요. She came to Korea. 그 한국에 와서 and served Koreans with all her might. 온 힘을 다해서 한국인을 섬겼는데 until she died. 한번 따라해 볼게요. Until she died. 언제까지 섬겼다고요? 죽을 때까지. 그러니까 이 여자 선교사님은 젊은 나이 한국에 와서 여기서 뼈를 묻었어요. 죽을 때까지 한국 사람 섬기다 죽었어요. 엄청난 분이죠, 여러분. 그래서 her life for Korea was so touching. 그래서 한국 사람들이 이 선교사님 보고 많이 감동돼서 심지어 영화까지로 나왔어요. 나중에 한번 찾아보기 바래요. She came to Korea in 1912 at the age of 32, unmarried. 이 선교사님은 1912년도에 32세 나이로 싱글로 왔어요. 싱글, 결혼도 안 하고 혼자 몸으로 혈혈단신으로 이 땅에 와서 upon her arrival, 그녀가 여기 도착해서 she went to the deserted and sick people of Korea. 한국에 무시당하고, 그러니까 뭐 deserted는 완전히 그러니까 사람들이 무시하고 항량했던 그런 사람들, 무시당했던 사람들이나 아픈 사람들을 돌봐줬어요. 그래서 어떤 분을 돌봤냐? 특별히 she took care of those who had Hansen's diseases. 한센 디지스는 문둥병을 말해요. 그 한센병 걸린 사람을 돌봐줬는데 whom people dressed and tried to avoid. 사람들이 무서워하고 피했던 그런 사람들을 이 여자의 몸으로 도왔던 그런 선교사님이에요. 한국 이름은 뭐냐면 서서평 선교사님이에요. 한국 이름은 좀 많이 들어본 것 같죠? 어머니, 1934년 여름, 전라도 광주에 수백 명의 거린들과 나병 환자들이 이 소식을 듣고 어머니라 부르짖으며 모였습니다. 어머니, 그녀는 광주의 어머니였고 고아의 어머니였으며 과부의 어머니였고 나병 환자들의 어머니였습니다. 조선의 어머니로 살다 간 푸른 눈의 여인 엘리자베스 쉐핑, 한국 이름 서서평. 1912년 봄 32세의 나이에 간호선교사로 조선에 온 서서평 선교사는 전라도 광주에서 조선의 참담한 가난과 질병을 마주하게 됩니다. 그렇게 서서평 선교사는 조선의 고통까지 끌어안고 조선인으로 살기로 결심합니다. 익숙했던 서양식 의복을 벗고 누렇게 바른 저고리, 남자 검정 고무신, 보리밥과 된장국을 먹으며 조선인보다 더 소박하게 살았던 조선에서의 22년. 서서평은 1년 중 100일은 나귀를 타고 전라도 일대를 다니며 치료와 도움의 손길을 건넸습니다. 특히 가장 소외받았던 나병 환자들을 치료해 주었습니다. 뿐만 아니라 당시 이들을 강제 불임으로 만들어 씨를 말리려던 조선 총독부로부터 보호하여 지금의 소록도에서 나병 환자들이 치료받을 수 있는 여건을 마련했습니다. 제대로 된 이름조차 없었던 여성들을 가르치기 위해 조선 최초의 여성 신학교인 이일학교를 세우고 여성들을 간호사로 양성하여 현 대한간호협회의 전신이 조선 간호부회를 조직했습니다. 평생 결혼하지 않았지만 고아 14명의
당시 선교사들의 생활비 3원, 그중 30분의 1만 자신의 생활비로 사용하고 나머지는 가난한 사람들에게 베풀어 주었습니다. 내일 나 먹기 위해 오늘 굶는 사람을 그대로 못 본 척 할 수 없으며 옷장에 옷을 넣어두고 당장 추위에 떠는 사람을 모른 척 할 수 없습니다. 그렇게 조선인들에게 다 나눠주었던 서서편은 52세의 젊은 나이에 죽게 되는데 정작 그녀의 사인은 과로와 영양실조, 그리고 그녀가 전 재산으로 남긴 것을 거린에게 나눠주고 남은 나무 한 조각, 동전 7점, 강냉이 가루 2호, 그리고 심지어 그녀의 시신까지도 조선의 의료 발전을 위해 연구용으로 기증합니다. 조선 사람들에게 모든 것을 주고 떠나간 그녀의 침상 머리맡에 한마디의 글귀가 적혀 있었는데, 성공이 아니라 성김이다. 예, 친구들, 우리 엘리자베스 셰핑 선교사님, 서서병 선교사님, 그리고 어떻게 보면 그 미국에서 어떻게 보면 또 편안하고 안락한 삶을 살 수 있음에도 불구하고 자신이 가진 걸 모든 걸 내려놓고 이 땅에 와서 뼈까지 묻었죠. 이렇고 그 모습을 볼 수 있는데, 이것은 그 박물관에서 사진인데, 목사님 직접 찍은 사진 아닌데, 마지막 한마디 not success but service 한번 따라해 볼게요. not success but service. 우리는 다 성공을 향해서 나아가지만 이분은 그런 사람이 아니었잖아요. 그죠? 성공이 아니라 섬김이다. 바로 예수님의 그 모습을 우리가 볼 수 있죠. 우리가 성탄절을 맞이해서 예수님의 섬김과 희생을 기억하며 나아가는 우리 동일교 영어부 모든 친구가 되기를 예수님으로 축원드립니다. 아멘. 기도할게요. 이제 기도합니다. Father God, we thank you for your grace and love. Help us so that we will march forward, trusting in and holding unto you alone. Turn us into your people of great faith. We love you, Lord. We pray in Jesus' name. 아멘. 큰 목소리로 시작. 우리가 오직 하나님만을 신뢰하며 믿음으로 나아갈 수 있도록 도와주세요. 인도해 주세요. 주님 사랑해요. 아멘. Okay, we are kneel down, please. Hold hands together. Close eyes. 예, 영상으로 예배드린 친구들도 다 기도 자세 해주시기 바랍니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 거룩하신 아버지 하나님, 성탄절을 맞이해서 이 땅에 오신 예수님을 삶을 기억하며 우리 다시 한번 성탄절을 의미 있게 생각하게 하시니 진심으로 감사드립니다. 예수님께서는 하나님이시도 불구하고 이 땅에 그 낮아진 모습을 오셨고 또 오셔서 성김과 희생의 삶을 사셨던 모습을 우리가 보면서 이 성탄절을 맞이하여 우리가 예수님을 더욱더 닮아가는 우리 삶이 될수록 인도하여 주옵소서. 우리 동일교 영어 모든 친구들이 이 성탄절의 진정한 의미를 알고 깨달아 이런 삶을 알 뿐만 아니라 삶 가운데 이루어 나가는, 그래야 많은 사람에게 착한 선한 영향을 미치고 많은 영혼들을 올바른들이 인도하는 우리 친구들 한 명 한 명이 될 수 있도록 인도해 주옵소서. 그래야 하늘의 별처럼 달처럼 해처럼 빛나는 삶을 살아가는 우리 친구들 한 명 한 명이 될수록 주님 함께 하시고 인도해 주옵소서. 우리 친구들 평생 가는 동안 뒤돌아서지 않고 주님을 더욱더 사랑하며 주님 은혜 가운데 성령 충만 받아 하나님 나라와 영광을 위해서 멋지고 아름답게 쓰임받는 친구들 한 명 한 명이 되기 원합니다. 성령이 붙드시고 인도해 주옵소서.
주님, 우리 친구들 머리가 되게 하시고 꼬리가 되지 않게 하시며 앞에만 있고 뒤에 서지 않게 하시고 남의 꼬지라도 꼬임받지 않는 축복된 삶을 살 뿐만 아니라 이런 축복된 삶을 통하여 많은 영혼들에게 하나님 선한 영향을 미치는 우리 친구들 될 수 있도록 도와주시고 하나님께서 주신 꿈과 비전을 바로 알고 깨달아 하나님의 부르심을 이루어가며 하나님 앞에 멋지고 하나님께 쓰임받는 우리 친구들 한 명 한 명이 될수록 주님 붙들어 주옵소서. 주님 감사합니다. 홀로 영광 받으시옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 바로 축도하도록 하겠습니다. 축도합니다. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. 아멘.